તો આપે જાણ્યું ને કે માતા દીપેશ્વરીનું કેટલું સત છે। ચોક્કસ માતા દીપેશ્વરીના દર્શન કરી આપને પણ ધન્યતાનો અનુભવ થયો હશે। પણ હવે તપોભૂમિ ગુજરાત કાર્યક્રમની અંદર જાણીશું આજના દિવસનો મહિમા આશુતોષજી આચાર્ય પાસેથી। श्री गणेशाय नमः। तपोभूमि गुजरात में आप सर्व दर्शकों हार्दिक स्वागत है। आज जाणीए दिन महिमा में आज तारीख थई रही है 24 डिसेम्बर 2023। आजनो वार है रविवार। तिथि बात करवामां आवे तो आज तिथि बनी रही है माक्षर सुद त्रयोदशी एटले माक्षर सुद तेरस आज तिथि बनी रही है। नक्षत्र की बात करिए तो आज कृत्तिका नक्षत्र बनी रह्यु छे अने आजनो योग सिद्ध योग सवारे 7 कलाक ने 16 मिनिट सुधी, त्यारबाद साध्य योग बनी रह्यो छे। आजनु करण एटले कौलव करण। राशि की बात करिए तो आज राशि बनी रही है वृषभ राशि, अर्थात जे बाळकनु अवतरण आज रोज थाय एनी जन्म राशि वृषभ गणाशे। जे प्रमाणे एना नामना वर्णना अक्षरो रहेशे ब व अने उ ते प्रमाणे नामकरण करू शुभ अने हिताव साबित थई शके। बात करिए आजना दिवसना सूर्योदय विषे। आज सूर्योदय सवारे 7 कलाक अने 8 मिनिटे रहेशे। सूर्यास्त सांजे 6 कलाक अने 7 मिनिटे रहेशे। हवे जाणीए आजना दिवसना शुभाशुभ मुहूर्तो विषे। शुभाशुभ मुहूर्त में सौथी पहला जाणीए आजना दिवसना अभिजित मुहूर्त विषे। अभिजितनो समय बपोरे 12 कलाक अने 18 मिनिट थी प्रारंभ करी बपोरे 1 वाग्या सुधी अभिजित मुहूर्त रहेशे। जाणीए आजना दिवसना विजय मुहूर्त विषे। विजय मुहूर्तनो समय बपोरे 2 कलाक અને 20 મિનિટથી પ્રારંભ કરી 3 કલાક અને 3 મિનિટ સુધી વિજય મુહૂર્ત રહેશે। જાણીએ આજના દિવસના રાહુ કાલમ વિશે। રાહુ કાલમનો સમય સાંજે 4 કલાક અને 39 મિનિટથી પ્રારંભ કરી સાંજે 5 કલાક અને 59 મિનિટ સુધી રાહુ કાલમ રહેશે। રાહુ કાલમમાં કોઈ પણ શુભ કાર્ય ન કરવું જોઈએ। જાણીએ આજના દિવસના વિશેષ ઉપાય વિશે। આજે गायत्री मंत्रनो जाप मनमा करवो अने घरनी अंदर गंगाजलनो छंटकाव करवो आपना माटे मंगलकारी उपाय साबित थई शके एम छे। आपनो दिवस मंगलमय बनी रहे। प्रार्थना। जय भवानी। तो आजना दिवसनो महिमा जाण्या बाद हवे आपणे आध्यात्मिक महाशक्तिमां जाणीशुं पंचामृतनुं महत्व। आध्यात्मिक महाशक्ति में आज जाणीए पंचामृत विषय। पंचामृत ज्यारे पण घरे कई पूजा अर्चना करता होय कोई पण पूजा पंचामृत वगर अधूरी समझी शकाय। कारण के दरेक पूजा में पंचामृतनो प्रयोग करवामां आवे छे। हरि भगवान भगवान नारायणनी पूजा तो पंचामृत वगर बिल्कुल अधूरी मानवामां आवे छे। एम कोई पण देवतानी पूजा पंचामृतनो प्रयोग करो खूब शुभ मानवामां आवे। कारण के एवं कही शकाय कि पंचामृत वगर पूजा सफल ज नथी थई शकती। तो पंचामृत खूब ज आवश्यक पदार्थ बनी जाय छे पूजानी अंदर। पंच अमृत जेमां 5 प्रकारना अमृतोनो समावेश करवामां आवे छे। एमां आ 5 कया कया अमृत छे, केवी रीते एनो उपयोग करवो अने शुं काम आ पंचामृत खूब मोटुं महिमा छे ए विषय पर आज बात करीए। पंचामृतनो अर्थ थाय छे 5 प्रकारना अमृत जेनी अंदर अमृत तुल्य पदार्थों छे जे खूब ज महत्वपूर्ण छे। आरोग्यनी दृष्टिए जेनो उपयोग करवामां आवे एवा 5 पदार्थों गव्य घृतम, गव्य दुग्धम, गव्य दधि अर्थात गायनु दूध, गायनु घी अने गायना दूधनु दही एटले गायनु दही। आ 3 पदार्थ मुख्य छे। दूध, दही अने घी, त्यारबाद मध अने साकर। आ 5 पदार्थों सम्मिश्रण ने पंचामृत कहेवाय। पण दरेकनुं प्रमाण पण निश्चित छे। जेटलुं दूध होय एनाथी अर्धुं दही, एनाथी अर्धुं कहेवाय छे साकर पधराववामां आवे, एनाथी अर्धुं मध अने एनाथी अर्धुं घी। आ जे क्रम छे आ क्रमने पंचामृत कह्यो छे। तो आ 5 पदार्थों आ प्रमाण में राखवा आने ज पंचामृत कहेवाय छे। पण घणा लोको एनी अंदर पंचामृतनी अंदर कहेवाय छे कि तुलसी पत्र पधरावे, गंगाजळ पधरावे।
આ બધું પંચામૃતમાં સંમિલિત નથી થતું. પંચામૃત માત્ર 5 જ પદાર્થ પધરાવવામાં આવે છે: દૂધ, દહીં, ઘી, મધ અને સાકર. સાકર ન પ્રાપ્ત હોય તો ખાંડનો પ્રયોગ કરી શકાય છે, પણ જ્યાં સુધી શક્ય હોય સાકરનો જ પ્રયોગ કરો, ખૂબ શુભ માનવામાં આવે છે. પંચામૃતમાં આ 5 તત્વો ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. એમાં દુગ્ધ સંપૂર્ણ આહાર છે, તો દહીં વિટામિન સી સાથે પણ સંમિલિત થઈ વધારે પૌષ્ટિક બની જાય છે. ઘી, જો દરેક વસ્તુની એક મર્યાદા પણ બતાવે છે. દૂધ જે છે એની સાથે દૂધમાં ચારિત્ર દૂધ જેવું, તો દૂધ જેવું ચરિત્ર જ્યારે સ્થિર બને વ્યક્તિનું, ત્યારે દહીં જેવી સ્થિરતાની પ્રાપ્તિ થાય અને એને બરાબર વલોવવામાં આવે ત્યારે જ એમાંથી નવનીત કહેતા માખણ નીકળે ને માખણને જ્યારે બરાબર તાપ પર જ્યારે એને ચડાવવામાં આવે ત્યારે એમાંથી ઘી નીકળે છે. એટલે જીવનની અંદર આ બધી જ વસ્તુ, આમ તો દૂધમાંથી જ દહીં અને ઘી છે જ, પણ છતાંય એના એક સમય મર્યાદા પછી એમાં એક અલગ ગુણધર્મ તરી આવે છે. તો પંચામૃતના આ તમામ તત્વો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ પણ, આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ. તો આ દેવ પૂજામાં આ 5 અમૃત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મનાય છે. એમ કહેવાય કે પંચામૃત જે છે એ પંચામૃત દ્વારા દેવતાની પૂજા કરવામાં આવે છે. પંચ અમૃત અર્પણ કરે, પંચામૃતને પ્રસાદ તરીકે ભોગ પણ ભગવાનને ધરવામાં આવતો હોય છે. હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિ, આપણી ધાર્મિક સંસ્કૃતિમાં ગંગાજળનું અને પંચામૃતનું ખૂબ મહત્વનું અને આગવું સ્થાન રહેલું છે. દરેક નાની મોટી પૂજા, ઘરની અંદર જાતે લક્ષ્મી પૂજા કરી એમાં પણ આપણે પંચામૃતનો પ્રયોગ અવશ્ય કરતા હોઈએ છીએ. અને પંચામૃતમાં થોડુંક ભગવાનને સ્નાન કરાવેલું ચરણામૃત પધરાવી અને દરેકને એ પંચામૃત ગ્રહણ કરવામાં આપવામાં આવતું હોય છે, જેથી ઈશ્વરીય ગુણધર્મો આપની અંદર વિદ્યમાન થાય. પંચામૃત બાબતે કેટલીક બાબતો પણ ધ્યાનમાં રાખવાની આવશ્યક બનતી હોય છે. પંચામૃત બનાવ્યા બાદ એને એ જ દિવસે પૂર્ણ કરી દેવું જોઈએ. બીજા દિવસ સુધી એને રાખવું શુભ સાબિત થતું નથી. આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ એ વધારે લાભકારી પછી રહેતું નથી. એટલે જે દિવસે પંચામૃતનું નિર્માણ કર્યું હોય એ જ દિવસે પંચામૃતનો ઉપયોગ કરી લેવો શુભ સાબિત થાય. ઘણા લોકો પંચામૃત બનાવીને ફ્રીજમાં મૂકી દેતા હોય છે, જે ખોટું છે. પંચામૃતને નિર્માણ કર્યા બાદ રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખવું એ જ એના માટે ખૂબ શુભ સાબિત થતું હોય છે. પંચામૃત હંમેશા જમણા હાથની હથેળીમાં જ ગ્રહણ કરી, જ્યારે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરીએ ત્યારે હંમેશા જમણા હાથની હથેળીમાં જ એને ગ્રહણ કરી અને આચમન કરવું જોઈએ. ચમચી દ્વારા પંચામૃતનું પાન કરવું એટલું બધું શુભ સાબિત થતું નથી. જ્યારે પંચામૃતને હથેળીમાં ગ્રહણ કરી અને આચમન કરીએ છીએ ત્યારે હાથની અંદર જે તીર્થો રહેલા છે, આ આત્મતીર્થ છે, એનાથી જ્યારે પંચામૃતનું ગ્રહણ કરવામાં આવે ત્યારે કહેવાય છે વ્યક્તિના પુણ્યનો ઉદય થતો હોય છે. આત્મ ઉદ્ધાર આ આત્મતીર્થ દ્વારા થતો હોવાને કારણે 5 અમૃત એની પર પસાર થઈ અને તમારા કહેવાય છે રસના ઉપર જતા હોય, એટલે જીભ ઉપર જાય ત્યારે એ ખૂબ જ શુભ પરિણામ પ્રદાન કરવાવાળું સાબિત થતું હોય છે. તો સાથે પંચામૃત લેતા પછી ઘણા લોકો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી માથે હાથ ચડાવતા હોય છે. એ જ્યારે કોઈ વસ્તુ મુખમાં પાન કરી ત્યારે એ ઉચ્છિષ્ટ હાથ થયો ત્યારે બ્રહ્મરંધ્ર ઉપર જ્યાં દૈવત્વનું સ્થાન છે ત્યાં ક્યારેય ચડાવવો ન જોઈએ. એઠો હાથ ક્યારે પાન કર્યા બાદ એઠો કરેલો હાથ માથે ન ચડાવો, એ આપના માટે હંમેશા યાદ રાખવું. કારણ કે એઠી વસ્તુ મસ્તક ઉપર ચડાવવાથી મસ્તકમાં બ્રહ્મરંધ્રમાં ભગવાન સદાશિવનું સ્થાન છે, એટલા માટે ત્યાં એઠી આચમન કરી કે પંચામૃત પાન કર્યા પછી હાથને માથે ન ચડાવો, હાથ ધોઈ અને લૂછી નાખવો જોઈએ. જો કોઈ કારણ પંચામૃત જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે ત્યારે એમાં તુલસીનું દલ અવશ્ય અર્પણ કરવું, કારણ કે તુલસીના દલ વગર વિષ્ણુ ભગવાન એ વસ્તુને ગ્રહણ કરતા નથી. પણ એ જો પંચામૃત ગણેશજીને અર્પણ કરવાનું હોય, એ જો પંચામૃત દેવીને અર્પણ કરવાનું હોય કે શિવને અર્પણ કરવાનું હોય તો એમાં તુલસી દલ પધરાવવું ન જોઈએ. આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને એ રીતે પંચામૃત કહેવાય છે કે એ 5 અમૃતોનો સમન્વય હંમેશા ભગવાનને અર્પણ કરીને જ ગ્રહણ કરવો, જેથી આપના શરીરમાં રહેલી વિષાક્તતાને દૂર કરે
અમૃત છે, અમૃત નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર કરવાનું કામ કરે છે, તો એ વિષાક્તતા શરીરમાં જે હોય એને દૂર કરવાનું કાર્ય પંચામૃત કરતું હોય છે. એટલે એમાં જ્યારે ભગવાનને ભોગ ધરાવો ત્યારે એ તુલસીના દલ સાથે ધરાવો. જ્યારે અભિષેકમાં ને એમાં વાપરતા હોય ભગવાનના, ત્યારે એમાં તુલસી દલ ન પધરાવવું જોઈએ. પંચામૃત હંમેશા શુદ્ધ વાસણમાં બનાવવું જોઈએ. તો શક્ય હોય તો તાંબાનું શુદ્ધ ધોયેલું માંજેલું તાંબાનું પાત્ર હોય, પિત્તળનું કલાઈ કરેલું પાત્ર હોય, ચાંદીનું પાત્ર હોય, એમાં પંચામૃત બનાવવું. ક્યારેય પણ પ્લાસ્ટિકના પાત્રમાં પંચામૃતનું નિર્માણ ન કરવું જોઈએ. એમ કહેવાય છે પંચામૃતનું સેવન કરવાથી શરીર નિરોગી રહેતું હોય છે. એની નિશ્ચિત મર્યાદામાં પંચામૃત રોજ પાન કરવામાં આવે. 50 ml થી 100 ml જેટલું પંચામૃત રોજ પાન કરવામાં આવે તો શરીર નિરોગી રહેતું હોય છે. આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ તમામ ગુણધર્મો એમાં રહેલા છે એ તમારા દેહને પુષ્ટિવર્ધન કરવાવાળા બનતા હોય છે. પંચામૃત અમૃત સમાન છે એટલે તેનું નિયમિત સેવન કરવાથી આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. પણ જો તમે પંચામૃત ફ્રીજમાં મૂકીને ગ્રહણ કરો છો ઠંડુ ઠંડુ, તો એ કફ વૃત્તિને પણ વધારે છે. એટલે રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખવાને આવેલું પંચામૃત ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા બાદ એને ગ્રહણ કરવું એ સર્વોત્તમ છે. એમાં પણ જ્યારે પંચામૃતનું પાત્ર છે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા બાદ ભગવાનને પંચામૃત જલનો અભિષેક કરેલું જે જલ છે એ ચમચી અંદર પધરાવીએ ત્યારે ભગવાનનું ચરણામૃત અને પંચામૃતનો સંયોગ થાય અને એ પંચામૃતનું સેવન કરવામાં આવે તો આરોગ્યનો લાભ થાય છે. તો સાથે સાથે ધાર્મિક ભાવનાનો પણ વિકાસ થતો જોવા મળે. પંચામૃતમાં ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ હોય છે. શું લાભ છે પંચામૃતના? તો કહ્યું છે આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પંચામૃતમાં ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ હોય છે જે તમારા હાડકાને મજબૂત કરી શકે. તો સાથે પંચામૃત પાન મનને શાંત કરવાનું પણ કાર્ય કરે છે, કારણ કે દહીં અને દૂધ પણ છે જે ચંદ્રને અનુકૂળ કરે એટલે મનને શાંતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. જેનાથી વ્યક્તિનો જે વર્તનમાં ગુસ્સાનો જે પ્રકૃતિ હોય એમાં થોડોક રાહત જોવા મળતી હોય છે. પંચામૃતથી તમે પંચામૃતના પાનથી પાચન ક્રિયા જે છે એ પણ મજબૂત થાય છે કે દહીં અને ઘી પાચન ક્રિયાને જાગૃત કરવામાં મદદરૂપ થતા હોય છે. આયુર્વેદ અનુસાર પંચામૃત શીતળ, પૌષ્ટિક અને કફનાશક પણ માનવામાં આવે છે. જ્યારે આ પાંચે અમૃત સપ્રમાણ જે પ્રમાણમાં કયા છે એ પ્રમાણમાં મિશ્રિત હોય ત્યારે એ પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે, શીતળતા પ્રદાન કરે છે અને કફનો નાશ પણ કરે છે. પણ જો કહ્યું પ્રમાણે ફ્રીજમાં મૂકીને એને સીધું પીવો છો તો એ કફ કરતા પણ બને છે. પંચામૃતમાં તુલસીનું પાન જ્યારે ઉમેરી દઈએ ત્યારે એની જે હિલિંગ પાવર જે છે શક્તિ એ વધી જતી હોય છે. અને માટે કરીને પંચામૃતમાં તુલસીનું પાન રાખી અને આચમન કરવું, પંચામૃતનું પાન કરવું શુભ છે. પણ પૂજા કરતી વખતે જ્યારે ભગવાનને અભિષેકમાં પંચામૃત આપીએ છીએ ત્યારે એમાં તુલસીનું દલ નથી પધરાવવામાં આવતું. જ્યારે ભગવાનને એ પંચામૃત ભોગમાં અર્પણ કરીએ, પ્રસાદમાં અર્પણ કરીએ ત્યારે એમાં ચરણામૃત અને તુલસી દલ પધરાવવામાં આવે જેથી એ અમૃત તુલ્ય બની જાય. તો આ પંચામૃત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સાથે પંચામૃતને ભિન્ન બીજી પણ વાતો છે કે જ્યારે ભગવાનની ઉપર અભિષેક કરીએ છીએ, જલનો અભિષેક કરીએ તો એ જલના અભિષેકથી માનસિક શાંતિની પ્રાપ્તિ થતી હોય એમ રુદ્રાભિષેક અને નારાયણના ઉપર અભિષેકમ કરવા માટે પંચામૃતના પૃથક પૃથક દ્રવ્યો ગાયના દૂધથી અભિષેક કરવાથી કહેવાય છે પારિવારિક સુખાકારી અને આરોગ્યનો લાભ મળતો હોય છે. દૂધની સાથે દહીંનો અભિષેક કરવાથી વૈભવની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. તો સાથે એમાં ઘીનો અભિષેક કરવાથી આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય, પુષ્ટિવર્ધનમ. મધનો અભિષેક કરવાથી મહાલક્ષ્મીની કુબેરની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. શરીરમાં કહેવાય છે બળની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. અને સાથે શર્કરા જીવનના અટકેલા કાર્યો પાર પાડવા માટે, સંબંધોમાં મીઠાશ લાવવા માટે સાકરનો અભિષેક કરવામાં આવે છે. જ્યારે આ પાંચે અમૃત ભેગા કરી અને પંચામૃતનો જ્યારે અભિષેક કરીએ ભગવાનની ઉપર ત્યારે તમામ પ્રકારના મનોરથો અને સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. માટે કરીને આ પંચામૃતનો અભિષેક ભગવાનના વિગ્રહ ઉપર કરવો જોઈએ. પંચામૃતનો એ વિગ્રહ અભિષેક કર્યા બાદ એનું આચમન જે ચરણામૃત છે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. અકાલ મૃત્યુહરણમ સર્વવ્યાધિ વિનાશનમ વિષ્ણુ પાદોદકમ પિતવા જઠરે ધારયામ્યહમ. આ મંત્ર બોલી પંચામૃતનું પાન કરવું જોઈએ. જ્યારે શિવની પૂજા કરી હોય ત્યારે
શિવનો શબ્દ શિવ પાદોદકમ પિતવા જઠરે ધારે આ મંત્ર પાઠ કરી પંચામૃતનું પાન કરવું. પણ સામાન્ય રીતે એમનેમ જ પંચામૃત ભગવાનને ધરાવીને ગ્રહણ કરતા હોય તો આ મંત્રનું ઉચ્ચારણ અવશ્ય કરવું જોઈએ. વિષ્ણુ પાદોદકમ પિતવા જઠરે ધારયામ્યહમ. તો આનો પાઠ કરવાથી શરીરની અંદર આરોગ્યની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. ધાર્મિક ભાવનાઓમાં ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા નિશ્ચિત પ્રાપ્ત થાય. પંચામૃતનું ખૂબ મહિમા છે. તો પંચ અમૃત ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. એટલે પંચામૃત વગર ક્યારે પણ શક્ય હોય તો ઘરે પૂજન અર્ચન ન જ કરવું જોઈએ. પંચામૃતમાં આ પાંચેય વસ્તુ જો શક્ય હોય તો ગાયનું જ દૂધ, ગાયનું જ દહીં અને ગાયનું જ ઘી વાપરવું એ ખૂબ જ શુભ સાબિત થાય છે. ત્યારે આયુર્વેદના લાભને પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો આ પંચામૃતનો પ્રયોગ કરવો ભગવાનની પૂજામાં ખૂબ લાભકારી છે અને જીવનમાં આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પણ પંચામૃત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થાય છે. તો આજે બસ આટલું છે. કાલે ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે, નવી વાતો સાથે. કાલે મળીએ ત્યાં સુધી આપ મને અર્થાત આશુતોષ આચાર્ય રજા આપશો. મળીએ ત્યાં સુધી મારા જય ભવાની. તો ગુજરાત ફર્સ્ટના ધર્મ અને આધ્યાત્મ સાથે જોડી રાખવાના આ પ્રયાસમાં દર્શક મિત્રો આપનો સ્નેહ અમારી સાથે જોડાયેલો રહે તેવી આશા સાથે હવે રજા લઈશું અને ફરી મળીશું આ મંગલકારી સફરમાં. નમસ્કાર.